کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا جو دنیا میں ہو مگر دنیا میں نہ ہو، جو آپ کے سامنے کھڑا ہو مگر اس کی نظر کہیں اور ہو، جو آپ کو دیکھے مگر آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے؟ جی ہاں، وہ لوگ ہیں جو حقیقت کی تلاش میں نکلے اور راستے میں خود کو ہی کھو بیٹھے۔ یہ صوفیہ بھی ہو سکتے ہیں اور قلندر بھی۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک شخص کا ہر رشتہ، ہر تعلق، ہر خواہش بے معنی ہونے لگتی ہے۔ کچھ لوگ اس لمحے میں اپنے دل کو قابو میں رکھتے ہیں اور ایک مخصوص راہ پر چلتے ہیں، یہی صوفیہ ہوتے ہیں۔ مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر قید سے آزاد ہو کر، ہر حصول کو روند کر ایک ایسے سفر پر نکل جاتے ہیں جہاں واپسی ممکن نہیں۔ یہی قلندر کہلاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے ساتھ آج ایک ایسے سفر پر چل رہا ہوں جو آپ کی سوچ کو بدل سکتا ہے۔ آج ہم جانیں گے صوفی کون ہے، قلندر کیا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، کیا ہر صوفی قلندر بن سکتا ہے؟ محترم دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ پہ لکھیں میں اس سفر میں شامل ہوں۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے خود کو اس سے کاٹ لیتا ہے۔ اس کا دل اللہ کے ذکر میں دھڑکتا ہے، اس کی سانسیں ہر پل فنا کی طرف بڑھتی ہیں۔ وہ نہ دولت کا غلام ہوتا ہے نہ شہرت کا دیوانہ۔ اس کی پہچان اس کا سکون، اس کی عاجزی اور اس کی خاموشی ہوتی ہے۔ صوفی اپنے نفس سے جنگ لڑتا ہے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے اور اپنی خواہشات کو جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے، تصوف یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاک کرے، اپنے دل کو صاف کرے اور اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ صوفی ایک راستے پر چلنے والا سفر ہے۔ اس کے لیے شریعت لازم ہے، طریقت ضروری ہے، ادب اور احترام بنیاد ہے، استاد کی پیروی فرض ہے۔ مگر کیا ہر صوفی کامل ہوتا ہے؟ نہیں، ہر صوفی ولی نہیں ہوتا اور ہر ولی قلندر نہیں بن جاتا۔ اب بات کرتے ہیں قلندر پر۔ آزاد اور مستی کا عالم۔ قلندر وہ ہے جس کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام اصول بے معنی ہو چکے۔ وہ نہ شریعت کے دائرے میں قید ہوتا ہے، نہ طریقت کی زنجیروں میں بندھا ہوا۔ شیخ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا، قلندر وہ ہے جو ہر رنگ سے آزاد ہو، ہر قید سے نکل جائے اور صرف حق میں فنا ہو جائے۔ قلندر درویشوں کا بھی درویش، ولیوں کا بھی ولی، مگر عام آنکھ سے اسے مجذوب، دیوانہ یا شاید گستاخ سمجھیے۔ ان کے الفاظ آگ کا دریا ہے، ان کی نگاہیں زہر کا پیالہ، ان کی مستی وہ راز ہے جو ہر کسی پر نہیں کھلتا۔ قلندر فنا ہو کر بھی باقی رہتا ہے، اس کی ہنسی میں وہ راز چھپے ہوتے ہیں جنہیں سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، قلندر وہ ہے جو نہ کسی سے مانگے، نہ کسی کو روکے اور نہ کسی کے سامنے جھکے۔ اسرار التوحید ابو سعید ابو خیل کی سوانحہ۔ اب بات کرتے ہیں صوفی اور قلندر کے درمیان میں فرق کی۔ صوفی راہ کا مسافر، ادب اور احترام میں ڈوبا ہوا، ذکر میں مشغول، کتابیں پڑھتا ہے، لوگوں کو سبق دیتا ہے، جبکہ قلندر منزل سے بھی آگے، ہر قید سے آزاد، ہر لمحہ مستی میں پر تجربہ رکھتا ہے اور آخر پر خود ایک سبق بن جاتا ہے۔ یہ حوالہ کشف المجوب علی حجویری کی کتاب باب قلندریہ میں ہے۔ حضرت حسین بن منصور علاج رحمت اللہ علیہ نے انا الحق کہا تو دنیا نے انہیں سولی دے دی۔ عطار نے لکھا ہے، علاج کی زبان سے انا الحق نکلا تو لوگوں نے کفر کا فتویٰ دے دیا، حالانکہ یہ فنا فی اللہ کی بلند ترین حالت تھی۔ تذکرۃ الاولیاء میں یہ حوالہ ہے۔ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ وہ قلندر تھے جنہوں نے مولانا روم جیسے عظیم عالم کو فقیر بنایا۔ مشہور واقعہ، جب شمس تبریز مولانا روم کے کتب خانے میں آئے تو انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مولانا روم نے فرمایا، یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے۔
शम्स ने सारी किताबें पानी में फेंक दी और कहा कि ये वो इल्म है जो तुम नहीं जानते। हवाला मनाकबुल आरफिन शमसुद्दीन अहमद अफलाकी से। यह वाक़या कलंदरी कैफियत को वाज़िया करता है कि कलंदर किसी किताब का मोहताज नहीं, वो बराह रास्त मार्फत के समुद्र में उतर जाता है। अब बात करते हैं बाबा जी पीर सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस रहमतुल्लाह अलैह की। 19वीं सदी के आखिर में पंजाब में बाबा मर्दान अली शाह कलंदर मस का ज़हूर हुआ। इनकी ज़िंदगी कलंदरी मस्ती और रूहानी तसर्रुफ का जीता जागता मजहर थी। रवायत है कि जब एक शख्स ने इनसे कहा, बाबा जी आपके हाथ में इतनी अंगूठियाँ क्यों हैं? बाबा जी ने मुस्कुराकर उन्हें जलते हुए तेल में डाल दिया और फरमाया, ये सब दुनिया की निशानियाँ हैं और मैं दुनिया से आज़ाद हो चुका। हवाला हालात मर्दान अली शाह मोहम्मद बख्श सदीकी से। बयान किया जाता है कि बाबा जी चलती गाड़ी को रोक देते, मुर्दा परिंदों को जिंदा करते, मगर खुद को कभी किसी करामत का ताजर नहीं बनने देते। इनका मशहूर फरमान है, फकीर वो है जो ना मांगे ना रोके और ना झुके। एक बार किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप ज़ाहरी इबादत करते क्यों नजर नहीं आते? बाबा जी ने ज़मीन पर एक लकीर खींची और फरमाया, ये ज़मीन बता रही है कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मगर मैं जहाँ हूँ वहाँ पर हर लम्हा सजदा हो रहा है। मलफूज़ात मर्दान अली शाह हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पानीपत के मशहूर कलंदर थे, जिनकी निगाह से बादशाह भी लर्ज़ जाते और फ़कीर ज़िंदगी पा जाते। शेख मोहम्मद अकरम ने रूद कोसर में लिखा, बू अली शाह की शख्सियत अजीबो गरीब थी। वो कभी सर मडवाते, कभी लंबे बाल रखते, कभी खामोश रहते और कभी चीखते चलाते। अब बात करते हैं कलंदर के दीन और धर्म पर। बहुत से लोग कहते हैं कि कलंदर मस्त होता है, मजजूब होता है, इसका कोई दीन धर्म नहीं होता, मगर हकीकत ये है कि कलंदर का दीन हक होता है और धर्म इश्क। मौलाना रूम ने फरमाया, इश्क आ शोला अस के चूं बर फरो, हर आंचा जुस मशूक हमारा बसोख्त। इश्क वो शोला है कि जब भड़क उठा तो महबूब के सिवा सब कुछ जला दिया। मसनवी मैंने मौलाना जलालुद्दीन रूमी। कलंदर ज़ाहरी इबादत से मावरा होता है, मगर बातन में वही आग जला चुका होता है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में थी। अब बात करते हैं कि क्या हर सूफी कलंदर बन सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं। शेख अली अजवेरी ने कश्फुल मजूब में लिखा, कलंदरी एक ख़ास हालत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान हर कैद से आज़ाद होता है। सूफी एक रास्ते पर चलता है, मगर कलंदर वो है जो मंजिल को भी पीछे छोड़ जाए। कुछ सूफी अपनी खामोशी छोड़कर नारा लगाते हैं, कुछ अपनी आजिज़ी को तोड़कर मस्त हो जाते हैं। यही लम्हा है जब सूफी के अंदर एक कलंदर जन्म लेता है। अब बात करते हैं कलंदर के राज पर। कलंदर की हकीकत को समझने के लिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सबसे बेहतरीन मिसाल है। कुरान मजीद सूरतुल काफ में आता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र के साथ सफ़र किया तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने 3 काम किए। कश्ती में सुराख कर दिया, एक लड़के को कत्ल कर दिया, एक गिरती हुई दीवार को सीधा कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हर बार हैरान हुए कि ये कैसी हरकतें हैं, मगर जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने तशरीह की तो मालूम हुआ कि हर काम में एक हिकमत है जो ज़ाहिरी शरीयत से मावरा थी। यही कलंदर का राज है, वो ना फना में मुकम्मल डूबता है और ना बका में मुकम्मल खो जाता है। वो इन दोनों के दरमियान एक राज रखता है जो आम अकल को कभी समझ नहीं आया और ना ही आएगा। लोग कलंदरों की करामात को देखकर हैरान हो जाते हैं, मगर हकीकत ये है कि ये इनके लिए कोई करामत नहीं होती, बल्कि ये इनका आम रोज़मर्रा का अमल है। शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखा, औलिया की करामत ये नहीं कि वो पानी पर चले,
बल्कि ये है कि वो दुनिया में रह कर भी दुनिया से आज़ाद हो जाए। अब बात करते हैं बाबा मर्दान अली शाह के आखिरी पैगाम पर। किसी ने बाबा जी मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह ताला से पूछा, बाबा जी आपके बाद आपका सिलसिला कैसे चलेगा? बाबा जी मुस्कुराए और फरमाया, जो दुनिया में जिंदा होते हैं वो मरते नहीं, मगर जो मरते हैं वो ही जिंदा होते हैं। ये वो जुमला था जो किसी को भी समझ ना आया, मगर जब बाबा जी का वसाल हुआ तो वो ही लोग इनके मज़ार पर आकर सर झुकाने लगे जो उन्हें दीवाना समझते थे। अब आखिरी पैगाम कि आप कहाँ खड़े हैं। अब तक जो कुछ आपने सुना, क्या वो आपके लिए एक कहानी थी या आपने इसके पीछे छुपा हुआ राज महसूस किया? क्या आप वाकई ही कलंदर की हकीकत को जानना चाहते हैं? तो आपको सिर्फ सुनना नहीं होगा बल्कि इस राह पर खुद चलना होगा। मौलाना रूम का एक शेर है, बिया बिया हर आंचा हंसते बिया, काफरो गबरू बुत परस्त पिया, ई दरमा दर ना उम्मीदी नीस्त, सत बार तोबा शिकस्ता, ई बास बिया, आ जाओ जो भी हो आ जाओ, काफर हो बुत परस्त हो आ जाओ। ये हमारा दर ना उम्मीदी का दर नहीं, 100 बार तोबा तोड़ चुके हो तो फिर भी आ जाओ। आखिरी दुआ, ऐ अल्लाह हमें सूफिया का ज़ाब्ता दे, कलंदरों की बसीरत दे और अपनी मार्फत से नवाज दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की कहानी आपके दिल में उतरी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें ताकि ये दुआ हम सबके हक में कबूल हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।